प्रभु वाक्य रखिबा पाई चाहे प्रसंगर शीर्षक है जातीय पताका को अभिवादन बाइबल सम्मत की जातीय पताका को अभिवादन करबा यह बाइबल सम्मत की ए संपर्क में बाइबल कौन कहे अल्प समय में वाक्य आज ध्यान प्रिय भाई भूमि माने आम देश आम देखू अनेक लोग आनंदर सहित उत्साह सहित जातीय पताका को सम्मान दियंती अभिवादन जनाती ग्रहण करती गर्व करते और अनेक विपरीत अर्थ कहते आम देश प्रकार गोटे दल अच्छी दीर्घ वर्ष पर्यंत स्वीकार कर जातीय पताका को मर्यादा देन एपरी गोटे दल आम भारत में देखु और या राजनीति क्षेत्र में प्रकार लोक विभिन्न मत पोषण करते ठीक से आध्यात्मिक क्षेत्र में अनेक लोक या भिन्न भाव ग्रहण कर प्रत्येक दलर गोटे गोटे परिचय चिन्ह अच्छी प्रत्येक धर्मर मध्य आजिकल गोटे गोटे झंडा व्यवहार कर गर्व करते चिन्ह अटे धार्मिक चिन्ह रखी पार्टी गोटे चिन्ह रखी तार ऊर्ध्वरे जातिर पताका रही आम ए प्रकार लोक मैंने जो माने गोटे स्वाधीन देश जन्म ग्रहण कर अनेक हुए तो स्वाधीनतार आस्वाद पाई से 75 वर्ष ऊर्ध्व वयस्क थे परिचय पाई आम जो माने स्वाधीन देश जन्म ग्रहण कर आमे जो माने स्वाधीनता संग्राम में योगदान करें अनेक राजनीतिक दल अच्छी स्वाधीनता संग्राम में योगदान करना गले आमे मागणा पाईगलु अबे फ्री रे स्वाधीनता पाईगलु आमे किछि मूल्य देना आमे किछि मूल्य देना मूल्य दैछन सेमाने आम देश स्वाधीनता संग्राम गोटे स्वप्न थिला जे भारत स्वाधीन आम राज्यर जने स्वाधीनता संग्राम आम कोरापुट बहुत गर्व करूँ समग्र ओडिशा रे समग्र भारत रे गर्व करूँ शहीद लक्ष्मण नायक आम जदि ग्राम को जीवे एवं सुविधा किंतु सही समय जिते स्वाधीन देश हबार अच्छी सर्वस्व से जलांजलि देवी गोटे उक्ति मत बहुत भल लगे से गोटे कथा कहते सूर्य जदि सत चंद्र जदि सत देश स्वाधीन हम ये कथा हुए तो से समय आम न मोर दुख बोली कहूँ तो मुझे स्वाधीन देश मोर रही न पारे से मोर दुख किंतु सूर्य जदि सत चंद्र जदि सत देश स्वाधीन हम यही कथा भी सत आम पराधीनतार स्वाद आस्वादन कर गुड़ी कष्ट स्वीकार कर प्रकार देश अनेक स्वाधीनता संग्रामी मान कथा कर ना पुरुष ना स्त्री ना धनी ना गरीब ना धर्म कौन से धर्म को शेष देखी ना प्रथम कथा देखिले भारत स्वाधीन आप देखिए त्रिरंगा पताकार इतिहास यदि आप पढ़िबे आम हाथ में त्रिरंगा पताका देवा केते लक्ष लोक जीवन हरई तार हिसाब नहीं त्रिरंगा पताका हूँ जातिर गर्व गोटे जातिर गौरव गोटे जातिर अभिमान गोटे जातिर स्वाभिमान ये दिन मान आप देखिए आमर देशर क्रीड़ाविद मान से विदेश कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडल पाऊँ
ଆଉ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଉଠୁଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଗର୍ବ, ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ ରହୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତୁ ଦେଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଶକୁ କେମିତି ସେମାନେ ଛୁରୁଛନ୍ତି, ଦେଶର ଜଳବାୟୁ, ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ, ଦେଶର ପରିବେଶ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଅଛୁ, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଶ 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା କେତେ ବଡ ବିଷୟ। ଏଇ କଥା ରହିଛି ଯେ ଦେଶରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଅଛି, ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଅଛି, ଦେଶରେ ବିଭେଦତା ରହିଛି, ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ରହିଛି, ଦରିଦ୍ରତାର ସୀମାରେଖା ବହୁତ ଟପୁଛି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅଛି, ଏସବୁ ଅଛି। କୋଉ ଦେଶରେ ନାହିଁ? ସବୁ ଦେଶରେ এই ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଦେଶକୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଚାକିରି ନାହିଁ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢି ଚାଲୁଛି, ଏଇଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମର ଦେଶ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳର ନୁହେଁ, ଦେଶ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଦେଶ, ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଶ, ମୋର ଦେଶ, ଆମର ନିଜର ଦେଶ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଦେଶର ପରିଚୟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ପତାକା। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରଖୁଛି, ଯେହେତୁ ୟା ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସୁଛି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ, ଧାର୍ମିକ ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଡିଏ କଥା କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସମୟକୁ ଆମେ ଯେପରି ଉପଭୋଗ କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅଭିବାଦନ କରିବା, ଏହା ବାଇବଲ ସମ୍ମତ। ଯୋଉ ଅଭିବାଦନ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଦର କରିବା, ସମ୍ମାନ କରିବା। ତ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅଭିବାଦନ କରୁ, ଅନେକ କଣ କରନ୍ତି, ସଲାମ କରନ୍ତି, ଅନେକ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି, ଅନେକ ମଥା ନତ କରି ଜୁହାର କରନ୍ତି। এই ସବୁ କରିବା ସମୟରେ এই ସବୁ ଭାବଭଙ୍ଗୀକୁ, ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖୁ। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଲାମ କରନ୍ତି, କିଏ କିଏ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ମଥା ନତ କରି, କିଏ କିଏ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ତା ସାଂସ୍କୃତିକ ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଉପାସନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଏଟାକୁ ପୂଜା କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନେକ କୁହନ୍ତି କଣ ଆମେ ଆମର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜାକୁ ବା ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସହିତ ସମାନ କି ନା? ଏଟା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନୁହଁ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନୁହଁ। ଆମେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉନୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦାନିଏଲ 3 ପର୍ବରୁ 3 ଜଣ ଯୁବାଙ୍କ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ରାଜା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମାନେ ଏଟାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ସମୟରେ 3 ଯୁବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଟା ଆମ ଦେଇ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣାର ଜାତିର ପତାକାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦାନିଏଲ 3 ପର୍ବ 14 ପଦ ଦେଖିବେ। ନବୁକଦନେସ୍ସର ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ହେ ଶଦ୍ରକ, ମୈଶରକ ଓ ଅବେଦନଗୋ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ମନସ୍ଥ ହୋଇ ମୋର ଦେବତାର ସେବା କରୁନାହଁ, କିମ୍ବା ମୋ ସ୍ଥାପିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କରୁନାହଁ, କାହିଁକି ତୁମେ ମସ୍ତକ
ଅବନତ କରୁନ କାହିଁକି ତୁମେ ସେଇଟା ଅଲଗା ବିଷୟ। ଆମର ଦେଶ ଅନେକ ଧର୍ମ, ଅନେକ ଭାଷା, ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ, ଆଉ ଏସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ। ଜାତୀୟ ପତାକା ସମ୍ମୁଖରେ ମସ୍ତକ ନୁଆଇବା, ସଲାମ କରିବା, ହାତ ଯୋଡ଼ିବା, ଏହା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନୁହେଁ। ଏହା ଆମର ଗର୍ବ, ଏହା ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଟେ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ଏହି କଥା ସତ ଅଟେ ଯେ ଆମେ 75 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଦ ଏବେ ଯେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିନ। ସେଠି ଆମେ ସଂଘର୍ଷରତ। ସ୍ୱାଧୀନ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହୁଏନି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଯଦି ଲଢିକି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ରହିଛି, କୁସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, କୁପ୍ରଥା ରହିଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ରହିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଆମକୁ ଏକାଠି ଆଣି କୋଉ ବିଷୟ? ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା, ଆମର ପରିଚୟ। ଆମକୁ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଦିନ ମିଳିଥାଏ। ଜାନୁଆରୀ 26 ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏ ଦୁଇଟି ଦିବସ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାକୁ ଗଣ ପର୍ବ ବା ଜାତୀୟ ପର୍ବ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତାକାଶରେ ଆମେ ଉଡେଇଥାଉ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକଙ୍କର ଅଫିସରେ ଲଗାଯାଏ, ଅନେକ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ। ପଢିବେ ଟିକେ ପ୍ରେରିତ 10 ପର୍ବ 25 ଆଉ 26। ପ୍ରେରିତ 10 25 ଆଉ 26। ପିତର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଚରଣ ତଳେ ପଡି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, କିଆ ହୁଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ଏଠି କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପିତରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କରିପାରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା କରିବା କଥା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଶ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଶର ଗୌରବ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନୁହଁ। ଏ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଅଭିବାଦନ କରିବା, ଆଦର କରିବା, ସମ୍ମାନ କରିବା, ଏହାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ଏହା ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଏହା ବୁଝିବା। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମାନେ ଭାରତୀୟ ଅଟୁ ଆମେ ଦେଶଭକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜୈନ ଧର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦେଶ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବହୁତ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଦେଶ ବୋଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଆମେ ଯଦି ଭଡାରେ ଅଛୁ ବୋଲି। ଏଇଟା ଆମର ବି ଦେଶ ଅଟେ, ଏଇଟା ଆମର ପୈତୃକ ଦେଶ ଅଟେ, ଭାରତ ଆମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ତେଣୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ସମୟରେ ସେଇ ସମ୍ମାନ ସହିତ, ସେଇ ଗର୍ବର ସହିତ, ସେଇ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଆମେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବାଇବଲ ଦେଶଭକ୍ତ ହେବା ବିରୋଧରେ ଯାଇନି। ଦେଶଭକ୍ତି ହେବା ବା ଦେଶଭକ୍ତ ହେବା ଏହା ବାଇବଲ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଣ ହେବା ଦରକାର? ସେ ଦେଶଭକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଭାରତ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭାରତ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ,
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଇବେ ତେବେ ହିଁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ, ସଂଗ୍ରାମ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବେ ଭାରତ ଆମର ଦେଶ, ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ଭାରତୀୟ, ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ଭାରତୀୟ ଆଉ ଖାଣ୍ଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବାରୁ ବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ। କୋଉ ଧର୍ମ ବଡ କୋଉ ଧର୍ମ ଛୋଟ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ସବୁ ଧର୍ମ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଗରିକ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମକୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶଭକ୍ତ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ହେବାର ଅର୍ଥ କଣ? ନିଜର ଦେଶକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆଉ ତାର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବା। ଆମର ଦେଶ ପ୍ରତି ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଦରକାର। ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ, ଦେଶର ଏକତା ପାଇଁ, ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହେବା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭାରତ ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ହୁଏତ ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ କରନ୍ତୁ। କେବେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆପଣ ନଜିର ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟିଂରେ ଆସନ୍ତି ଦେଶକୁ ସବୁଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖନ୍ତି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା, ଦେଶର ଶାନ୍ତି, ଦେଶର ଏକତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଲୋକମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଡାଲି ଚାଉଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ପିଲାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ, ପିଲାର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହା ବାଇବଲ ଆମକୁ ଆଦେଶ। ଯଦି ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଦେଶର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ବାଇବଲ ଆମକୁ କହୁଛି, ତେବେ ଜାତିର ପତାକାକୁ ଅଭିବାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କେବେ ବି ଆମକୁ ବାରଣ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ ତାର 22 ପର୍ବ 25 ରୁ 29, ପ୍ରେରିତ 22 25 ରୁ 29। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଷା ମାରିବା ପାଇଁ ବିନ୍ଧିଲା ଉତ୍ତରେ ସେ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଶତ ସେନାପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଣେ ରୋମିଓ ପ୍ରଜାର ବିଚାର ନ କରି ତାକୁ କୋରଡା ମାରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କି ଆଇନ ସଙ୍ଗତ? ସେହି ଶତ ସେନାପତି ଏହା ଶୁଣି ସହସ୍ର ସେନାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସେହି କଥା ଜଣାଇ କହିଲେ, ଆପଣ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହି ଲୋକ ତ ଜଣେ ରୋମିଓ। ସେଥିରେ ସହସ୍ର ସେନାପତି ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ କୁହ, ତୁମ୍ଭେ କି ଜଣେ ରୋମିଓ? ସେ କହିଲେ, ହଁ। ସେଥିରେ ସହସ୍ର ସେନାପତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଅନେକ ଅର୍ଥ ଦେଇ ମୁଁ ଏହି ନାଗରିକ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପାଉଲ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜନ୍ମରେ ରୋମିଓ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଥିଲେ ସେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ସହସ୍ର ସେନାପତି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯେ ଜଣେ ରୋମିଓ ଏହା ବୁଝିବାରୁ ଓ ତାଙ୍କ ବିନ୍ଧିବାରୁ ଭୀତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଶ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ଦେଶ ଭକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାଧୁ ପାଉଲ ରୋମିଓ ନାଗରିକ ହେଇଥିବାରୁ କେତେ ଗର୍ବ ତାଙ୍କୁ। ସେ ଦୃଢ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରୋମର ସିଟିଜେନ। ମୁଁ ପଇସା ଦେଇ କିଛି ବର୍ଷ ରହିକି ସେଠୁ ସିଟିଜେନ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ କେମିତି ସିଟିଜେନ ହେଇଛି? ମୋର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ରୋମ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋମ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ରୋମ ହଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ସ୍ଥାନ। ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି, ନାନା ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଧୁ ପାଉଲ ରୋମର ନାଗରିକ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ରହିଛି, ନାନା ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି, ଅନେକ କଳଙ୍କିତ ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଭାରତରେ ଅବଦାନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ମତେ କମ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ,
देशर प्रगति क्षेत्र अवदान अविस्मरणीय अतुलनीय। देखो जदि ख्रिस्टियान मान आगमन न था सतीदाह प्रथा जदि था भौणी मान अवस्था कौन था स्वामी चली गला पर जीवंता नहीं दग्ध करा से प्रथा हटे। परवर्ती समय देवदासी प्रथा ताहा भी लोप पाई। नारी शिक्षार विकास आम देश शिक्षित आड़क ये सब अवदान भारतीय ख्रिस्टियान मान अवदान कम नुहे किंतु देश में समस्या अच्छी आम देश में गुड़े समस्या अच्छी अनेक घृण्य विषय अच्छी देशर शोषण अच्छी दुर्नीति अच्छी नारी निर्यातना अच्छी एबे भी झील मैंने सुरक्षित ना एबे भी कौन सी महिला सुरक्षित ना चाकरी ना बेकारी समस्या बढ़ी चली दरदाम बढ़ी चली एटा गोटे साइड रो विषय एटा हमर समस्या एटा हम मिलित भाव समाधान करि परबा किंतु हम जातीय पताका को अभिवादन को हम एड़े परिबा। प्रिय भाई भौणी माने मु कहीं के कथा अपन मान कहछि भारतीय हवा केते गर्वर गौरवर विषय हमें भारत रहुछु तेणु हमें भारत मूल्यबोध केते बुझी पारु जदि आपण देश बाहर को जीवे बंदी अवस्था को न्याय दिवस गीत देखिए आपण माने गीत संहिता 137 गीत संहिता 137 गीत टिके आम देखी ए गीत जो लोक माने बंदी अवस्था को निया से समय कौन कहते आमे माने बाबिलियो नदी मानकर निकट में सियोन को स्मरण कला बेले सेठारे बसिलु रोदन करू जे माने भारत रो बाहर अछंती भारत बाहर से कांदु छंती अपना देश को स्मरण करू मोर देश एमिति मोर देश आमे भारत रही आमे मूल्य बुझी पारु ना किंतु जो भारतीय माने भारत बाहर अछंती देखिए क्रिकेट खिलाड़ी माने बंतु कौन सी खिलाड़ी बंतु कुश्ती बा कौन सी गेम रे बाहर को जाइछंती जतरे से त्रिरंगा पताका हाथ रे धरंती आपण आनंद को देखिबे केते चुंबन करू थांती केते जाबड़ी के धरि थांती केते दर्शन कोन करंती खोला आकाश तक उड़ाती देखाती देखो एटा होछ मोर परिचय या करिबार उद्देश्य कोन केबे मध्य कौन सी व्यक्ति जो आपण कहिबो ने जातीय पताका या बाइबल सम्मत नुहे या आत्मिक लोकर परिचय नुहे एटा हम करिबा कथा नुहे ए प्रकार कथा रे आपण जमा जीवे मु कहउतली साधु पौल जहां को द्वारा प्रभु डॉक्ट्रिन लिखि से रोम रो नागरिक हबार गर्व करूछंती आमे मध्य भारतीय भाबरे गर्व अनुभव करिबा जदियो से देश आम प्रति कटु व्यवहार करा जाउ थाई आमर प्रति अन्याय होथाई पारे आमर कथा सुना जाय न थाई पारे तथापि तार ऊर्ध्वरे आमर जातिर परिचय गोटे दिन आसीबो सब ठीक है समय आसुची आगामी समय भल समय आसुची प्रभु का नाम गौरव इटा मैं देखुछु जा माने कोन कलु सियोन को स्मरण कलु आ बसिलु आ रतन कलु आमे माने सेठा स्थित 22 वृक्ष रे अपना अपना बिना टंगाई रखी आउसन बिना को बजाउ नांती से माने कि प्रकार भाबरे क्रंदन करके जाउछंती एटा आपण ए पूरा गीतर आपण देखि प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु मु आपण मन कहउतली आमे तो स्वाधीन देश पाइलु यारो वास्तव स्वाद आमे जानि पालु अब हमर देश रे मध्यरात्रि समय रे स्वाधीन था जति मिस्री दासत करू इस्राएल मन बाहरी आस्ते जति रात्र समय शीघ्र बाहर ठीक सेमिति आम हाथ रे मध्य शीघ्र धरै दिया गला मध्यरात्रि समय स्वाधीन देश आप देखिए गीत 126 तार प्रथम पद पढ़िबे
ସଦାପ୍ରଭୁ ସିୟନର ଦାସତ୍ୱାବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପରି ଥିଲୁ। କେମିତି ଥିଲୁ? ଆମେ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସତରେ ମିଳିଗଲା। କି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ମୋ ବାପା ମତେ କହୁଥିଲେ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସେ ସମୟରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ସେ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ। ଛୋଟ ବୟସରେ ଥାନ୍ତି, ସହର ପରିକ୍ରମା ଚାଲିଥାଏ, ଚାରିଆଡେ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ଯେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଦେଶ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ପଡ଼ିଥିଲୁ ସେଇ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାର ବାସ୍ତବ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ 137 ଗୀତ ପୁଣି ଥରେ ଗାଡ଼ିବେ, ତାର 5 ପଦ ଆଉ 6 ପଦ। ହେ ଜେରୁସାଲେମ, ଯେବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପାଶରେ, ତେବେ ମୋହର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଆପଣ କୌଶଳ ପାଶରେ ଯାଉ। ଯେବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ମରଣ ନ କରେ, ଯେବେ ମୁଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆପଣା ପରମାନନ୍ଦରୁ ଅଧିକ ଭଲ ନ ମଣେ, ତେବେ ମୋହର ଜିଭା ମୋ ମୁଖର ତାଳୁରେ ଲାଗି ରହୁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଜେରୁସାଲେମ, ଯେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଶରେ, ସେ ମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଜେରୁସାଲେମ, ଯେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଶରେ, ତେବେ ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଆପଣା କୌଶଳ ପାଶରେ ଯାଉ। ଯେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ଯେବେ ମୁଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆପଣାର ପରମାନନ୍ଦରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ନ ବନେ, ତେବେ ମୋର ଜିଭା ମୋର ମୁଖର ତାଳୁରେ ଲାଗିବ। ମାନେ ମୁଁ ଅଭିଶପ୍ତ ଲୋକ ଯଦି ମୋର ଦେଶ, ମୋର ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ମରଣ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ବୁଲୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଏହା ଆମର ଦେଶ, ଆଉ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କରିକି ରଖେ, ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖେ। ଯଦି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣେଇବା, ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଷ୍ଟକର ମନେ ହୁଏ, ତାଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ହଁ, ଏଇ କଥା ସତ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ। ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ ଆମର, କୌଣସି ଦେଶର ନୁହେଁ। ଆମେରିକା କି ଇଂଲଣ୍ଡ କି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଆମେ ନାଗରିକ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଡୁଏଲ ସିଟିଜେନ ବି ଅଛନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ ସେମାନେ। ଭାରତର ଜନ୍ମ ହେଲେ ବିଦେଶର ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ। କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ଅଟେ? ସ୍ୱର୍ଗ ବି ଆମର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଜଣେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଅଟୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନା କରିପାରିବା। ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପଳେଇ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 5 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରେ ପଢିବେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 5 ପର୍ବ 10 ପଦ। ଏହି ଜଗତର ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ଧନଲୋଭୀ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଆଦୌ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବ ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଗତରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଏ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏ ଦେଶରେ ଦେଖିବେ ଏ ଧନଲୋଭୀ, ଏ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ, ଏ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ଏଇ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ, ଏମାନେ ସବୁ ଆମର ଦେଶର ନାଗରିକ। ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ଅଲଗା ନୁହଁ। ଆମେ ଏଇଠି କାମ କରୁଛୁ, ଏଇଠି ରହୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ଦେଶ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନାହିଁ, ଏଠି ତ ବାହାରି ପଳେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହଁ, ଆମେ ଭାରତର ନାଗରିକ, ତା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ। ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଘମାଳାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସେଦିନ ଭାରତର ହିଁ କଣ ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମେଘମାଳାକୁ ନିତ ହେବେ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଜଗତ ଉପରକୁ ବିନାଶ ଆସୁଛି, ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି, ସତ କଥା। ସମୁଦାୟ ଜଗତ ସଂକଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏ ଧ୍ୱଜା, ଏଟା ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତୀକ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିଚୟ।
ଜାତୀୟ ପତାକାଟା ହେଉଛି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତୀକ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତୀକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ କଣ କରୁଛୁ? ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛୁ, ସଲାମ କରୁଛୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ତା ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ, ଆମର ନିଷ୍ଠା ଆମେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଏଇ କଥା ଯେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଆମର ଦେଶ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଦେଶକୁ ଯିବେ, ଇଭେନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ରଖନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ମାନେ ଏତେ ସେମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ରୋମିଓ ତାର 13 ପର୍ବ 1 ପଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ହେଉ, କାରଣ ଅଧିକାର କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଆମେ କଣ ହେବା ଦରକାର? ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦରକାର। କରୋନା କାଳରେ ଆମକୁ କଣ କହିଲେ? ତାଳି ପିଟ, ଥାଳି ପିଟ, ଲାଇଟ୍ ଲଗାଅ, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କର, ସବୁ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ ଆମେ କରୁ। ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆପଣ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ପ୍ରତି ଘରରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ତା ବିବାଦର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ତା ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ହେବା ଦରକାର। ଅଧିକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସେ। ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଭାବି ପାରନ୍ତି ଆମର କଳା କୌଶଳରେ, ଆମର ଧନ ବଳରେ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଈଶ୍ୱର ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଏ କଥା କୁହେ ଯେ ସମସ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ହୁଏ ବା ଜାନୁଆରୀ 26 ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଦିନ, ଆମେ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜରେ ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସମୟ ଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ। ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର ହୁଏ, ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରିଟ୍ରିଟ୍ ହୁଏ, ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆପଣା ଦେଶ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ କଥା ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଦେଶ ପ୍ରତି ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମେ ରହିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଟ୍ରିଟ୍ କରୁ ବା କୌଣସି ସଭା ସମିତି କରୁ, ବିଶେଷ କରି ଜାନୁଆରୀ 26 ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗାୟନ କରିବା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଗୀତରେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗୀତ ଆମେ ବୋଲୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇକି ବୋଲୁ, ସମ୍ମାନ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। କାରଣ ଏହା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସର୍ବତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଓ ଭଦ୍ରତା ସହ ଶାନ୍ତି ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନତାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରୁ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଜା ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିନତି ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଏଇଟା ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଜା ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିନତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏ ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଓ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଅଟେ।
ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭାରତକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭାରତ ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଭାରତକୁ ନେଇ ଯେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନେ ସହିତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏହା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ଯେବେ ଭାରତର ନାଗରିକ, ଭାରତର ନାଗରିକ। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜନ୍ମ ହେବାର ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଠି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ହେବାର ବି ଆମର ଗର୍ବ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ଆମେ ସେତେ ଭଲ ପାଉ ଆମ ଦେଶକୁ ବୋଲି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଦେଶର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର, କୁପ୍ରଥା, ନିର୍ଯାତନିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗବର ଏଇଥିପାଇଁ ହଉ ଯେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅନନ୍ୟ ଅଟେ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର। ଏ ପ୍ରକାର ଦେଶ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏତେ ଭାଷା, ଏତେ ଧର୍ମର ଲୋକ, ଏତେ ବୋଲି, ଏତେ ସଂସ୍କୃତି। এই ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଲକାଟା ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ ବେଙ୍ଗଲ କହୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଏ ଖାବ, ଚାହା କଣ ଖାଆନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମଠି ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚା ପିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଚାକୁ ଖାଉ, ଭାତ ବି ଖାଉ, ଚା ବି ଖାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତିର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏକାଠି ମିଶିକି ରହୁ। এটা କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଦେଶ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଭାଷାର ଦେଶ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଅଂଶ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଶ। ତେଣୁ ଆମର ଜାତୀୟ ପରିଚୟ, ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଅଟେ, ଆଉ ତାହାକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଏ। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ, ଏହା ବାଇବେଲ ମନା କରେନି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହଁ ଆମ ଦେଶରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅଛି, ଆମ ଦେଶରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଅଛି, ଚାକିରି ନାହିଁ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଛି, ଆମର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅଭିବାଦନ କରିବା ନାହିଁ, ଏହା ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ। ଯଦି ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମକୁ ଏକ କରିକି ରଖେ, ଯଦି ଆମେ ଏକ ହେଇକି ରହିବା, ଆମେ ଏ ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବୁ। କାରଣ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ଦେଶ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳର ନୁହେଁ, କୌଣସି ଧର୍ମର ଦେଶ। ଏ ଦେଶ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଦେଶ, ଏହା ଆମର ଦେଶ ଅଟେ। ଆଉ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମର ନିଜର ପରିଚୟ, ଆମର ପରିଚୟ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୃହତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏହା ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ବୃହତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ଦେଶବାସୀ ପାଇଁ। ଆଉ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନଥିଲା, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାନ୍ତ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। କେବଳ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଦେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଜାତୀୟ ପତାକା ଗୋଟେ ଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ସେ ସମୟରେ କାହାର ଧର୍ମ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ସେ କୋଉ ବର୍ଗର ଲୋକ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ, ନା ପୁଅ ନା ଝିଅ, ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସଂସ୍ଥା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏଇଠି ବସିବା ସମୟରେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣାକୁ ଭଲ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ସମର୍ପିତ ହେବା ଦରକାର ଆପଣ ଦେଶକୁ।
आमाने आमर देश प्रति आमर अखंड प्रेम रखिबा दरकार। ये आगामी आपण जातीय पताका समारोह भाग नेबे बा निज घरे मध्य आपण ताकू मुक्ताकाश उड़ेबे से दिन को आम सादर सहित आनंदर सहित आम अपेक्षा करबा दरकार। अज्ञानता कारणवशत आम ताकू अनादर करबा मन रखिबा दरकार जे एई जो त्रिरंगा पताका रे आम तीनोटी रंग देखु ये तीनोटी रंग तीनोटी विशेष विषय प्रकाश गाढ़ से कमला रंग जहाँ केसरिया रंग बोली कहूँ केमती घाटा आमर समर्थ आमर बलिदान तार प्रतीक ताको प्रकाश कर और जो श्वेत वर्ण सेटा कौन सत्य शुद्धतार परिचय आम सत्य पर विश्वास करूँ ताजे कोई सफा सत्यता जिनिस सफा भाव प्रकाश पाइब तामर कौन करे शुद्धता को आमर प्रकाश और जो आम सबुज रंग को देखुछु आमानकर भूमि आमानकर शस्य श्यामला ए सबर प्रतीकता आम जो ग्रीन इंडिया को देखुछु आमर शस्य क्षेत्र उन्नति को देखुछु ग्रीन रेवोल्यूशन को देखुछु आमे सेटा हम देखि पारे आ अशोक चक्र को आमे देखुछु एटा कोन अटे या निरंतर प्रगति आगु जिबा निरंतर आगु को बढ़िबा देश रे जे कोसी परिस्थिति गेले कि आमे समस्त जे कोइ एकत्र मिलित भाव आगु को बढ़िबा तार प्रतीक ता दर्शा तेणु आमान को आमर जातीय पताका को अभिवादन जणेबा अति उच्च कोटिर कार्य अटे यार मूल्यबोध आम बुझा दरकार और समर्पित हवा दरकार या मूर्ति पूजा मुंड नुआइबा सलाम करिबा हाथ जोड़िबा या कौन मूर्ति सम्मुख नहीं आमर जातिर प्रतीक जातिर परिचय ताको आम स्वसम्मान आम स्वीकार करें भारतीय ख्रीष्टान आम गर्व अनुभव करूँ गोटे भारतर नागरिक भारत आमर देश निजर देश पैतृक देश आम कहार दयार देश रही आम देश कार अनुमति द्वारा रही तार अनुमति आवश्यक आमर निजर देश जातिर परिचय हूँ आमर जातीय तिरंगा पताका जते सादा देखाए हमको मत से सिखाए हमें मत सादा जीवन काटिबा निस्वार्थ पर जीवन काटिबा और देश हित पाए माने नियोजित ये भाई बहन माने भारत ख्रीष्टियान रो अति गुरुत्वपूर्ण दायित्व सब रही ताको जे देश जे अन्याय दुर्नीति भ्रष्टाचार नारी निर्यातना नाना असाधु कार्य देखुछु हमर प्रार्थना मध्य सत्य अधिक रहबा उपवास सहित हम देश मेला प्रदान करबा दरकार यदि आपको केवल संभव हुए अपना देश पाए आंचल आशीर्वाद उपवास सहित प्रार्थना रे हम देश को गली धरबा दरकार प्रभु मान अनुग्रह करंतु आगामी समय रे हमर जातीय पताका को आमे अभिवादन जणेबा सो गौरव सहित सो सम्मान सहित सो मर्यादा सहित हम अभिवादन जणेबा दरकार एहा हमर गौरव एहा हमर परिचय प्रभु का नाम स्तुति हो प्रभु आपन प्रति आशीर्वाद करंतु मैं आपन को साधु पौल को कथा कहउथिले से रोमियो नागरिक हबार प्रति गौरव अनुभव जते कि रोम रे अनेक प्रकार साधु कार्य थिला मूर्ति पूजा थिला तो खाबे सुधा से रोम रो नागरिक हबा पे नष्टि करू नांती हम देश रे मध्य बड़े समस्या रही ता सत्य मध्य हम भारतीय अटु भारतर नागरिक अटु और भारतर जातीय पताका हमर ध्वजा तिरंगा पताका हमर गर्व और स्वाभिमान प्रभु आपन आशीर्वाद करंतु नियमित भाव में अपना देश पाए प्रार्थना करते देशर सुरक्षा पाए प्रार्थना करते तो आपण देखि पारुछंती चक्र सम्मुख रे गुडे समस्या मुंड टेकिछि गुडे समस्या हम चक्र सम्मुख देखा जाउछि ता सत्य मध्य आमान जाति प्रति आपण सही प्रेम रखिबा दरकार सही सम्मान रखिबा दरकार से मर्यादा सहित आगु को बढ़िबा दरकार आ बाइबल परमेश्वर हमन कहନ୍ତି
ଯଦି ଆମେ ନମ୍ର ହେଇକି ତାକୁ ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏ ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ଦେଶ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମର ନମ୍ରତା ପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହିତ ଖେଦମନା ହେଇକି ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦେଶର ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।